غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن حسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ونصيرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتودعه فيها كريما. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. درود سے زبان معطر کیجیے گا. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلی الاعلی الوفی الاوفا رب الآخرۃ والأولی خالق السماوات العلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي أبي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. بلندر صلوات. وزن بھائی برادر عزیز شاہد بھائی سامنے تشریف لائیں. مجلس کا بھی رینگ رینگ کرنے اٹھ کر بات بنی. درود بھی پڑھیے گا. صلوات. سب سے پہلے رب العزت کے حضور دعا مانگنا چاہتا ہوں. ذات واجب باری ماہر جو مومنین و مومنات جتنے قدم چل کر اس فرش عذاب پر تشریف لائے ہیں ہر قدم کے سے اجر کثیر عطا فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. خصوص بالخصوص دعا ہے ہمارے انکل صدر اسحاق دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. بار الہٰ جتنے بھی مومن مومنات بیٹھے ہیں جن کے ورثات دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. خصوصاً جن کا کوئی دعا مانگنے والا نہیں ان کی بھی مغفرت فرما. ان کے عالی درجات کو متعالی فرما. ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. رزق معرفت عطا فرما. رزق مودت عطا فرما. ہماری 100 دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے بار آقا کا ضرور جلد فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات. تو جو ہے دوستوں آج بھی حضور جو آخری مجلس پڑھی تھی اسی بارگاہ میں ایک جملہ کہہ کے اس سے متصل ہونا چاہتا ہوں, اس سے جوڑنا چاہتا ہوں. لوگ امامت کے ساتھ میں تاجدار سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حضور آ کر وہ کہنے لگے یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے, دنیا میں جو لوگ عزاداری کرتے ہیں آپ کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ آپ نے توجہ کرنی ہے میرا بھائی. ایک بندے تک بات پہنچ گئی میرا ممبر پہ آنے کا مقصد ہی پورا ہو جائے گا. ہم شیعہ حیدر کرار وہ ملت ہے وہ قوم ہے. روزے ہوں تب بھی عزاداری کرتے ہیں. حضور حج کا مہینہ ہو تب بھی عزاداری کرتے ہیں. محرم سفر میں تو کرتے ہی کرتے ہیں. تاکہ ربیع الاول میں بھی عزاداری کرتے ہیں. جب 7ویں امام سے یہ سوال ہوا کہ آپ عزاداری کو مولا کیا جانتے ہیں, میرے مولا نے مسکرا کر کہا دیکھو دین 2 طرح کا ہے. دین میں 2 باتیں ہیں. کچھ چیزیں اصول دین ہوتی ہیں, کچھ فروع دین ہوتی ہیں. ذرا بول رہا نام مولا توجہ کرنی ہے, میرا پیغام پہنچ جائے گا. کچھ چیزیں
शुहदा ना उसूल दीन में आती है ना फरूए दीन में आती है। उस शख्स ने हाथ बांध दिए। बोला फिर अज़ादारी हुसैन क्या है? बोला इरशाद फरमाते हैं याद रख अज़ादारी ना उसूल दीन है ना फरूए दीन है बल्कि ये रूहे दीन है। जो अज़ादारी करता है उसी का उसूल भी जिंदा है, उसका फरू भी जिंदा है। उसी का उसूल भी जिंदा है, उसी का फरू भी जिंदा है। सरनामा कलाम में मैंने आप अहबाब की नजर सूरह अहज़ाब की 6 आयत अल्लाह अपने मोहतरम मुतबर्रक और मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में ये इरशाद फरमाता है मेरा हबीब तू मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है, तेरी कदर अहमियत मोमिन की जान से भी ज्यादा है, और जो तेरी अज़वाज हैं वो मोमिनों की माँ, जो तेरी अज़वाज है वो मोमिनों की माँ। अब बात आप तक पहुंच गई, तर्जुमा आप तक पहुंच गया। आइए इस बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। ये इस पर मैंने चूंकि बात करनी है सईदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पर, तो उन्वान भी मैंने वही आयत रखी है जिसमें अल्लाह ने नबी की अज़वाज को मोमिनों की माँ कहा है। अब रवायात में क्या मिलता है? कहीं रवायत है कि 11 नबी की बीवियाँ, कहीं रवायत है कि 13 बीवियाँ। हुजूर चले 13 की रवायत को मान लेते हैं कि नबी की जो अज़वाज है वो 13 है, 13 की 13 उम्मत की माँ है, मोमिनों की माँ है। मगर इन 13 में मैं क्या बयान करूं? सैयदा खदीजा की शान निराली है, इसलिए निराली है। मोमिनों की माँ होना और बात है, ज़हरा की माँ होना मोमिनों की माँ होना और बात है, ज़हरा की माँ होना और बात है। चूंकि आपने तवज्जो की है मेरा भाई, मेरे साथ आपने हम कलाम होना है, सिर्फ खामोश नहीं बैठना। मोमिनों की माँ होना और बात है, ज़हरा की माँ होना और बात है। चलो मैं जुमला हदिया करता हूँ। मासूम इरशाद फरमाते हैं अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। बंदा सखी हो या वली हो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं कि इस जहान में बंदा जिंदगी गुजारे, जब आखिरत में आए तो जन्नत में चला जाए। इससे बड़ी और कामयाबी क्या हो सकती है? मगर याद रख तेरी कामयाबी जन्नत भी हो, माँ की खाक के कदमों के बराबर होगी। इतनी फजीलत है जन्नत, लेकिन फजीलत वाली शय माँ के कदमों की खाक में रखी हुई, इतनी फजीलत वाली शय। जन्नत तहत अक़दाम उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ जन्नत के सरदार भी, जन्नत उनकी भी ज़हरा के कदमों के नीचे होगी, मगर ज़हरा की जन्नत खदीजा के कदमों के नीचे। सलामत रहे आप। जन्नत ज़हरा की खदीजा के कदमों के नीचे होगी। सैयदा मलिकातुल अरब कहा जाता था। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मलिकातुल अरब, अरब की मालिक। हुजूर एक लफ्ज़ होता है मलिक, एक होता है मलिक। मलिका आज नहीं है, कल को मलिका बन सकती है। कल मलिका बन गई, परसों मलिका से उतर भी सकती है। लेकिन जिसे कुदरत ने मलिका बनाया हो वो आज भी मालिका, वो कल भी मालिका, वो परसों भी मालिका। बीबी मलिकातुल अरब, अरब में कोई एक कबीला नहीं। वज़न भाई तवज्जो फरमानी है आप, मुझे पता आज रात आमाल भी करने हैं, नींद पहले से आ रही है। मलिकातुल अरब, अरब में कोई एक कौम नहीं, कोई एक कबीला नहीं।
حضور بیسیوں کی سینکڑے قبیلے آباد ہیں، ہر قبیلہ اچے شملے والا قبیلہ ہے، ہر قبیلے کا سردار ہوتا ہے، ہر سردار کی کوئی بیٹی بھی ہوتی ہے، سردار کی کوئی ماں بھی ہوتی ہے، سردار کی کوئی زوجہ بھی ہوتی ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، میں علن اعلان ممبر سے یہ پیغام دے رہا ہوں، جتنے بھی سردار ہوں گے، کسی سردار کی بیٹی کو ملکۃ العرب نہیں کہا گیا، کسی سردار کی ماں کو ملکۃ العرب نہیں کہا گیا، کسی سردار کی زوجہ کو ملکۃ العرب نہیں کہا گیا۔ پورا عرب جسے ملکۃ العرب کہتا ہے وہ حسنین کی نانی اماں ہے۔ حضور یہ حسنین کی نانی کا شرف ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا، بدو ہو یا سردار، مستور ہو یا مرد، سارا عرب بس اس ایک بی بی کو ملکۃ العرب کہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، علاقے کے جو فضائل ہوتے ہیں، علاقے کی جو نسبت ہوتی ہے، وہ شخصیت کے فضائل کا حصہ بن جاتی ہے۔ آؤ مجھ سے پوچھو کہ اس بی بی سے پہلے کس کو عرب کے لفظ سے منسوب کیا گیا ہے؟ ہمارے برادران اسلام جو اہل سنت بھائی ہیں، وہ جب درود تاج پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کلمات آتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب تاج والمراج والعلم۔ نبی وہ ہے جو صاحب تاج بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، صاحب علم بھی ہے۔ وہیں پر ایک اور جملہ بھی آتا ہے کہ نبی وہ ذات ہے جو سید العرب بھی ہے، سید العجم بھی ہے۔ سید العرب اس کا مطلب ہے ملکۃ العرب سے پہلے خود مصطفیٰ سید العرب ہے۔ اور نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، دست بستہ ہاتھ باندھ کر، یا رسول اللہ آپ کو سید العرب ہونا جچتا ہے، بس اتنا بتا دیجئے آپ کے سوالات صحابہ میں سے آپ کے بعد کوئی اور بھی سید العرب ہے؟ جب میں نے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا، عالم تخیل میں مجھے جواب ملا۔ یاد رکھ، ایک دن نبی نے علی کو سامنے دیکھ کر پکار کر کہا تھا، یا علی انت سید العرب۔ علی تو سید العرب، اس کا مطلب ہے رسول سید العرب، مولا علی سید العرب۔ پھر جب مستور کی باری آئی تو بنی ملکۃ العرب۔ اور دیکھیں قرآن میں جو بیویوں نبی کی ازواج ام المومنین کا یعنی مومنوں کی ماں ہے، ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ تم نے ان مومنوں سے پردہ بھی کرنا ہے۔ آپ کی توجہ یہاں ہونی چاہیے کہ یہ بیٹے ہیں، وہ ماں ہے، بیٹے کا ماں سے، ماں کا بیٹے سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن یہ عجیب رشتہ ہے کہ یہ بیٹے بھی ہیں، وہ مائیں ہیں، ماں کو حکم دیا کہ تم نے پردہ کرنا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ عورت جس کے اولاد نہ ہو وہ دل برداشتہ رہتی ہے، حکم پروردگار ہوا، تم نبی کی ازواج ہو، اولاد نہیں، کیا ہوا؟ ان مومنین کو اپنے بیٹے سمجھو۔ پھر پتہ یہ چلا دوسری ازواج اور ہیں، خدیجہ کو اس لقب کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ خدیجہ ام المومنین نہیں، وہ تو ام المعصومین بھی تھی۔ یہ بی بی ام المعصومین ہے، یہ بی بی ام الائمہ ہے، یہ بی بی ام الاوصیاء ہے، یہ بی بی ام الاولیاء ہے، یہ بی بی درودوں کی ماں ہے۔ میں یہ کیوں نہ کہوں یہ بی بی صلوات کی ماں ہے۔ اور یاد رکھیے محمد مصطفیٰ وہ ذات ہے جو شہباز اسلام ہے۔ حضور لفظ کی سمجھ آئے تو پھر بولنا۔ سرکار محمد مصطفیٰ وہ ذات ہے جو شہباز
शहबाज अपने पर ही परवाज करता है, अपने परों पर परवाज करता है। तो फिर जब नबी शहबाज इस्लाम है तो फिर इसके दो पर कौन से थे? आओ मैं आपको बताऊं। इसके दो पर ये थे, एक पर का नाम हिफाजत था, दूसरे पर का नाम दौलत था। जिसे अभी समझ नहीं आई मैं आसान करना चाहता हूँ। शहबाज इस्लाम नबी है, इसके दो पर वो हैं कि एक पर का नाम अबू तालिब है, दूसरे पर का नाम खदीजा तुल कुबरा। इन तीन हस्तियों का मुश्तरका कसीदा अल्लाह ने कुरान में पढ़ा है। हुजूर मुश्तरका कसीदे बहुत कम होते हैं, लेकिन एक है अबू तालिब, दूसरे हैं जनाबे खदीजा तुल कुबरा, और तीसरे इसमें खुद सरवरे कायनात। तीन हस्तियां अल्लाह ने कुरान में कसीदा पढ़ा। अगर आपकी इजाजत हो तो जिस कसीदे को अल्लाह ने पढ़ा मैं आपके सामने पेश करता हूं। ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम जब मिंबर से पढ़ते हैं कसीदा, या वो अपना लिखा हुआ पढ़ते हैं, या किसी उस्ताद का लिखा हुआ पढ़ते हैं, या किसी बुजुर्ग का लिखा हुआ पढ़ते हैं, मगर जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ना किसी उस्ताद का लिखा हुआ, ना किसी बंदे का लिखा हुआ, ना किसी बुजुर्ग का लिखा हुआ, इस कसीदे का खालिक खुद परवरदिगार है। अल्लाह कुरान में ये इरशाद फरमाता है, वस्सुहा वल्लैल इज़ा सजा, मेरा हबीब कसम है दिन चढ़ेगी, मेरा हबीब कसम है रात की जब वो छा जाए, मा कद्दा का रब का वबा कला, मेरा हबीब तेरा खुदा तुझसे नाराज नहीं हुआ, ना उसने कभी तुझे छोड़ा है। मेरा हबीब याद रख, तेरा आखिर तेरे आगाज से बेहतर है। मेरा हबीब वला सौफा युती का रब का फतरजा, तेरा अल्लाह तुझे इतना अता करेगा कि तू उसकी अता पर राजी हो जाएगा। अलम यजद का यतीमन फावा, मेरा हबीब अल्लाह ने तुझे यतीम पाया तो उसने कहा तेरी परवरिश का मैं ऐलान करता हूँ। मेरा हबीब वजदा का आइलन फागना, मेरा हबीब तुझे बेमाल पाया तो अल्लाह ने तुझे माल अता कर दिया। अब मैं आपके सामने ये बात पेश करना चाहता हूँ कि हबीब को जब यतीम पाया, पालने वाला कोई नहीं था, बस अबू तालिब की गोद थी, पाला अबू तालिब ने था, लेकिन इतनी बुलंद गोद थी, अल्लाह ने कहा अबू तालिब ने नहीं, ये मैं खुद अल्लाह ने पाला। और कहा तुझे बेमाल पाया तो तुझे हमने माल दिया, माल खर्च किया था जनाबे खदीजा ने। अल्लाह ने कहा ये हमने माल दिया। आपकी समातों के हवाले एक खास जुमला पेश करना चाहता हूँ। इस्लाम लाने के बाद जितनी जलीलुल कदर बीबियां, जितनी भी उनकी अजमत हो, उन सब के बैतुल माल से वजीफे आए। खदीजा उस बीबी का नाम है जो वजीफा लेती नहीं थी, वजीफा दिया करती थी। हर बंदा छोटा हो या बड़ा, कम उम्र हो या बुजुर्ग, इबादत गुजार हो या ना, मगर खुदा को झुकता है। उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं जन्नत
शादियों पे देखा जाता है, जब हक महर की बारी आती है, जाता दुल्हा की तरफ से है, अदायगी वली की जेब से होती है। जिस मुस्तफा का निकाह अबू तालिब है, हक महर अबू तालिब की जेब से जा रहा है। बीबी खदीजा ने ये कहा था, ऐ अबू तालिब, एक दफा मेरा मुस्तफा से निकाह करवा दे, मेरा खजीना तेरा, बस शाहे मदीना मेरा। अज़ादारों, इज्जत जो बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी। 10 मुहर्रम का वो दिन, अज़ादारों, कायनात में कोई तकलीफ भरा ऐसा दिन है। मेरा मौला तन्हा खड़ा है करबला के मन में, औलो मोहम्मद चले गए, गाजी के बाजू कलम हो गए, अली अकबर के सीने में बर्छी लग गई, अज़ादारों कासम के भी टुकड़े हो गए, हुर भी शहीद हो गया, जॉन भी दुनिया से चला गया, मुस्लिम इब्ने उसजा की शहादत भी हो गई। ना आवान रहे ना अंसार रहे, एक नन्हा शहजादा अली असगर था, या फिर खय्याम में बीमारे करबला था, टीले पे बैठा है हुसैन। इस तन्हाई के आलम में मेरे आका हुसैन ने अपने शियों को याद किया, आवाज बुलंद करके कहते हैं, मेरे शियों, जब भी ठंडा पानी पीना, मुझ हुसैन की प्यास को याद कर लेना। अज़ादारों, इमाम ने दूसरी वसीयत की। इमाम फरमाते हैं, जब भी किसी मुसाफिर बेवतन का हाल सुनना, तो हुसैन की गम पर भी 2 आंसू बहाना। अज़ादारों, इमाम ने वसीयत का तीसरा जुमला कहा। इमाम फरमाते हैं, मेरे शियो, आना कतीलुल इब्रा, मुझे कत्ल किया गया है, सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, मेरी लाश पर घोड़े भी दौड़ाएंगे। अज़ादारों, इमाम ने चौथा जुमला कहा, ऐसा दर्दनाक जुमला था, इमाम रो कर कहते हैं, मेरे शियो, काश तुम करबला के वन में मौजूद होते, तुम देखते सगीर अली असगर को हाथ में लेकर मलाउन से पानी मांग रहा था, पानी का घूंट ना मिला, 3 भल का तीर आया, अली असगर ज़िबा हो गया। अज़ादारों, इमाम ने एक सदा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई हुसैन की मदद करने वाला। ये आवाज सैयदे सज्जाद के कान तक आई, टूटा हुआ नेजा लेकर जब चले हैं इमाम की नुसरत को, इमाम की निगाह पड़ी, आवाज देकर कहते हैं, ज़ैनब, सैयदे सज्जाद को रोको, किसी दुश्मन का वार चल गया, ये धरती इमामत से खाली हो जाएगी। अज़ादारों, बीबी लाई है वापस खैमे में, उधर खय्याम को आग लगी, बीबियां एक खैमे से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में, वो खैमा आया जो सैयद सज्जाद का खैमा था। आवाज देकर कहती है, बीबी, सैयद सज्जाद, एक तू जिंदा बचा है, हर तरफ आग ही आग है, बता तू इमामे वक्त है, जलकर मर जाए या बाहर निकल जाए। अज़ादारों, इमाम रोकर कहते, फूफी अम्मा, जान बचाना वाजिब है, जल्दी से बाहर निकल जाओ। अज़ादारों, बीबी ने सैयद सज्जाद को शानों पे सवार किया, जलती हुई आग में बाहर ले आई। मैं कहता हूँ, बीबी, तेरी अजमत को सलाम है, तूने करबला की धरती में इमामत को बचा लिया, वरना धरती इमाम से खाली हो जाती। अल्लाह